अस्सलाम वालेकुम बेलियों की हाल है ठीक ठाक उम्मीद है कि खैर में रोसी दी इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ G13 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਤਲਕ ਚਿਤਰਾਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਨਾ ਯੂਸਫ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਫੀਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਮ ਜਿਹੜਾ ਯਕਦਮ ਫੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਮ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਗਿਫਟ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲਾ ਮੁਹਾਲਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਈ ਦਫਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ਿਬਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं किसी टिकटॉकर का या उनका जिक्र नहीं करांगा फिलहाल मैं इसे दा फिलहाल गल करांगा सना यूसफ की और इनू जनाब एक मारन पंजाब तो एक छोर जाता है फैसलाबाद तो हुण समझ नहीं आती कि भाई ये पिछे जो भी मामला है पहली गल तो यह कि भाई ये कितों वो फैसलाबाद का जोड़ा छोर है ना तो उनकी भैन लगती है ना उनकी कोई माँ की कोई रिश्तेदार है ना प्यो की रिश्तेदार है ना नानकियां चू है ना दादकियां चू है तो मुड़ उनका की तलक बनता है कि वह जाके उस 17 सालों की कुड़ी जी कि 18 सालों की भी अजे नहीं हुई क्योंकि 18 सालों के आम तौर पर इत्थे आख्या जाता मिचोर हो जाता है 17 सालों की उम्र होनी है। बाकी तुसीं ये वेखो कि उस बच्ची का जो भी कंटेंट है मैं उसका ना कंटेंट वेख्या ना मैं उसनूं कोई खास जानना आया लेकिन जो खबर थोड़ी देर पहले TV चैनल के उत्ते चलती पई आई उहदे विच है कि 4 लाख उहदे फॉलोवर है और इंस्टा और मुख्तलिफ जगह के उत्ते वो बनाती आई वीडियोज़ बनाती आई। हुण गल ये है कि इतनी घट उम्र और जिंदे विच कोई खास अकल शऊर भी नहीं हुंदा इंसान का उस विच भटकण का बड़ा चांस हुंदा है। वालदैन पेरेंट्स जिहड़े ने उन्हां नूं ठीक है अपने बच्चों नूं तुसीं आज़ादी दिओ जो भी करते हैं आज़ादी तुसीं दिंदे हो लेकिन उन्हां दे उत्ते इह नज़र जरूर रखो कि किधरे जराइम पेशा लोगों के हत्थे ना चढ़ जाए किधरे ऐसे किसी गिरोह के हत्थे ना चढ़ जाए जो जिहड़े लोगों का कोई ऐस जो तरीक़ाकार है या उन्हों का जरिया मुआश या वो चंगा नहीं। दूजी गल है कि जो छोर मारन आया कतल करन आया आख्या गया कि अंडर मैट्रिक वो भी कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या कोई वो भी कोई इंज दे इन्फ्लुएंसर आख लो। हुण तो रौला है कि इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट सारे इत्थे बराबर होंदे ने चाहे कोई आला तालीम याफ्ता है या चाहे कोई बिल्कुल सुक्का अनपढ़ है चिट्टा अनपढ़ है वो भी इन्फ्लुएंसर ही है तो वो जनाब अंडर मैट्रिक है। हुण अंडर मैट्रिक एक बंदा जिहड़ा है वो आंदा इनू कतल करता है। हुण सोचण वाली गल है कि ये लोगों के आपस में तलकात बनते हैं जो भी टिकटॉकर होंगे ने क्योंकि टिकटॉक दे विच कोई भी बंदा ये नहीं वेंदा कि अगले बंदे का फैमिली बैकग्राउंड की है अगले बंदे की एजुकेशन की है अगले बंदे का उठण बहन की है किहड़े लोगों दे नाल टिकटॉक के उत्ते माजरत नाल टिकटॉक के उत्ते सिर्फ यही वेख्या जाता है कि अगले बंदे के फॉलोअर्स कितने ने वो फॉलोअर्स के उत्ते गल जाती। हुण जिमें एक पतलू मैं ना नहीं लेना चाह रहा तो पतलू एक जिमें कि सारे वास्ते एक ट्रेंडिंग एक नाँ है बहुत वड्डा नाँ है वो भी कोई खास पढ़िया लिखिया नहीं अगर वेख्या जाए तो किहड़ियां वो शऊर दियां या मतलब अगर वेख्या जाए माजरत दे नाल बहुत सारे लोग उन्होंने फॉलो करते हैं मेरा किसी नाल भी कोई ऐसा मुखालफत होती नहीं लेकिन वैसे एक गल करें लेकिन वो फैन फॉलोइंग है एक उनकी फैन फॉलोइंग है एक उनका बहुत वड्डा मकाम है टिकटॉक के उत्ते लेकिन अगर वेख्या जाए तो उनकी जिहड़ी गल बात है
ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਕੋਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਸਟ ਕੋਈ ਹੁਣ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਾਲੋਅਰਸ ਉਸ ਦੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਰੰਬਲਾ ਜਿਹਾ ਛੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੈ, ਸਲੀਮੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਤਨੇ। ਆਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੜਾ ਧੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਸੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਲੋਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਮਾਫੀਆਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਟਰੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਢੱਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਰ ਆਇਆ G13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੱਲੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਤਲ ਇੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਲੁਕਾਤ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।